Hi everyone, I'm Josephine from Macau Heritage Ambassador Association. I'm here today to share with you a little bit about Mr. Mun Xunde's adventure while he was staying here in Macau. As some of you may know, along the journey of him finding a way back to his hometown, he had gone and stayed in a few foreign places such as Ryukyu and Philippines, and finally Macau for the next stop. So, guess the first thing that he had to do when he first arrived in Macau around the time of the very early 19th century. Let me give you a little bit background about Macau over that time. So, during the period, Macau was governed by both Chinese government and Portuguese Macau government. So, the first thing that they had to do is, of course, when to report to the local officials, right? That brings us here today to show you the building here, New Senado in Portuguese, and in English, which means the Loyal Senate, the municipal chamber of Macau since the building has built. So maybe you are wondering why they would arrive in this building. So since they arrived here in Macau considered as Korean foreigners, so they have to come to a government department for investigation and explain their situation to the locals and see how the government can help them out with this situation. And besides that, it is a government department since it was built and the feature remains until now. But it's also they have rooms for exhibitions, galleries, and example and gift shop. So if you are coming here to visit Macau someday, you can actually come inside this building to have a little tour around. At the moment, Mr. Mun Xunde and his company were asked to stay in this building for a few days for investigation and the procedure to go through. And we believe that they will stay in the room that is behind me. And speaking of which, a funny note was sharing. So since there were both parties in charge of Macau at that time, so both Chinese government and the Portuguese Macau government have to report this issue, right? But actually the issue takes almost a year to reach to the Chinese emperor, while the Macau Portuguese government has to make a right away decision to handle this situation. So after Mr. Mun Xunde and his company were released from here, we believe they were living around this neighborhood and waiting for the right moment to go back to the Korea. And so as we are waiting for the right moment to come to visit you guys in Korea. And that's it for the little sharing about Mr. Mun Xunde's adventure in Macau. And we Macau team looking forward to visit you in the future. Thank you. 영상 속에 나오는 이 건물이 세나도라고 하는 곳인데요. 이제 원래 뜻은 의회라고 하는, 이제 포르투갈이 마카오를 개항장으로 개발을 하면서 이제 중국 정부의 허가를 얻어서 그곳을 개척하기 시작했는데, 이제 포르투갈의 어떤 의사결정을 하는 역할도 하고 개항장의 업무를 담당하기도 하고, 무엇보다 이제 청나라하고의 어떤 외교관계 소통하기 위해서 설치한 포르투갈의 간청입니다. 그래서 그게 이제 세나도라고 그러고, 이 영상 속에 나오는 앞에 이렇게 예쁜 건물들이 쭉 있는 데가 이제 세나도 광장이라고 하는 곳인데요. 이곳이 문순득이 여기에 도착했을 때, 문순득이 1803년 9월에 여기에 도착을 해서 약 3개월 정도 머물렀는데, 조선이라고 하는 나라에서 왔기 때문에 문순득이라는 사람이 실제 표류인인지, 혹시 뭐 위장해가지고 찾아온 뭐 간첩은 아닌지, 그런 것들을 기본적으로 인터뷰를 해야 됐어요. 그렇기 때문에 여기 이 세나도라고 하는 건물, 기능적으로 보면 쉽게 이해하려면 뭐 시청 역할을 하는 곳이다, 그렇게 생각할 수 있는데, 이곳에 문순득이 와서 조사를 받고 또 청나라 이제 정부에게 공문을 보내서 조선 사람이 이렇게 해서 표류를 해러 왔는데 당신들한테 인계를 해도 되겠느냐. 그러면 이제 청나라에서는 조선하고 우리가 외교 관계가 있으니까 우리한테 인계해달라. 그 인계하는 동안에는 조심히 잘 보호를 해달라. 그런 이제 공문을 보내기도 합니다. 이제 그런 경험을 했던 공간이고요. 지금도 그 건물이 그대로 현존하고 있고 마카오의 대표적인 관광지로 활용이 되고 있습니다.
그런 의미를 가지고 있는 공간이죠. 문순득이 필리핀에서 비간에서 성당을 가장 먼저 경험을 하게 되고요. 거기서 약 10개월 정도를 살았기 때문에, 그리고 이제 마카오로 이동을 해서 3개월 정도 살았는데, 마카오의 가장 유명한 이제 대성당이 거기에 자리를 하고 있습니다. 그래서 중국 대륙 중에서 유럽 문화가 가장 먼저 이렇게 보급된 지역이 마카오고, 중국 속의 작은 유럽이라고 할 수 있는 지역이기 때문에 거기서 3개월 정도 살았으면 그 성당을 보지 않았을 수가 없는 이제 그런 상황이에요. 그래서 이제 우리 역사에서 이 마카오가 뭘로 유명하냐면, 우리나라 최초의 신부인 김대근 신부가 천주교를 배우기 위해서 유학을 간 곳이 마카오입니다. 그게 이제 1837년 이제 이 무렵으로 제가 기억이 나는데, 문순득은 그것보다 34년 먼저 김대근 신부보다 여기를 왔고, 그곳에 있는 성당 같은 것들을 쭉 구경을 하고 중국 대륙에 진출한 유럽 문화를 먼저 경험했던 이제 그런 인물로 평가를 할 수 있습니다. 재밌는 거는 문순득이 마카오에서 보고 들었던 내용들을 살아 돌아와 가지고 우리나라의 유명한 학자에게 그 이야기를 전달을 해줬어요. 첫 번째 자기 기록을 전달한 사람이 우이도에 유배했던 정약전 선생이고, 두 번째가 정약전의 동생인 정약용 선생인데, 정약용의 유명한 저서 가운데 경세유표라는 게 있습니다. 우리나라 경제 관련된 책인데, 이 경제 관련된 책에 문순득이 마카오에서 보고 들었던 내용들이 그대로 실려 있어요. 그래서 흑산도 사람 문순득이라는 사람이 경험하고 돌아온 이런 이야기를 들으니까 우리나라도 이런 방식으로 화폐를 개혁하면 좋겠다라고 하는 그런 이야기들이 담겨 있어서 상당히 의미가 있다라고 볼 수 있습니다. 이제 문순득 표류 과정이 굉장히 다양하고 복잡한데, 중국이나 오키나와 유구 같은 경우는 조선이라는 나라와 외교 관계가 되어 있었어요. 그래서 표류인이 왔을 때 기본적으로 그 사람을 보호해 주는 게 의무였는데, 필리핀의 스페인 그리고 마카오의 포르투갈 같은 경우는 조선하고 아무런 관계가 없기 때문에 스스로 그 지역에서 살아야서 생존해야만이 고향으로 돌아올 수 있는 상황이었거든요. 그러니까 마카오에서도 본인 스스로 거기에서 마카오까지 건너가기 위해서 필리핀에서 돈을 벌어가지고, 시장에서 장사도 해서 돈을 벌어가지고 그 돈으로 마카오로 가는 배를 얻어 타고 또 11일 정도 항해를 하고 배싹을 지불을 합니다. 본인이 스스로. 그래서 마카오에 도착을 하게 되고, 마카오에 도착해서 그 자신의 신분이 표류인이다라고 하는 것을 밝히고, 또 그 사람들하고 약 3개월 정도 이렇게 소통을 하면서 살아 돌아올 수 있었는데, 마카오에 가서 이제 조선인이라고 하는 신분이 확인된다고 해서 바로 고향으로 올 수 있었던 것은 아니고요. 지금 우리 마카오에서 보내준 영상에서 보면 중국에 연락하는데 1년이 걸렸다고 되어 있는데, 실제로 기록상으로는 1년 걸린 건 아니고 바로 9월 9일 날 도착했는데 공문이 9월 달에 2편의 공문이 남아 있어요. 그래서 바로 중국 정부에다가 이 포르투갈 정부에서 이 사실을 알렸고, 그런 것들이 이제 진행되는 과정에서 시간이 좀 걸려가지고 마카오에 3개월 정도 있었는데, 마카오에서 북경까지 가는데 5개월이 걸렸어요. 그래서 북경에 딱 도착했는데 우리 조선에서 사신이 와야만이 그 사신에 딸려서 이제 되돌아갈 수 있는데, 거기서 또 북경에서 6개월이 걸렸거든요. 이제 그래서 시간이 굉장히 오래 걸렸는데, 그 과정에서 사실은 뭐 병이 걸릴 수도 있고 언제든지 위험 요소가 많이 있었는데, 이 문순득이 이 3년 2개월이라는 긴 시간 동안에도 꿋꿋하게 이겨내고 살아올 수 있었던 것은 어떤 섬 사람들의 강한 생명력과 정신이 담겨 있는 것으로 그렇게 볼 수 있습니다. 처음에 문순득 일행이 6명이 출발을 했고요. 중국인들하고 같이 이렇게 송환이 되는 과정에서 원래 중국 복건성으로 보내려고 하다가 필리핀으로 흘러 들어왔어요. 그런데 이제 이 송환 책임을 맡았던 오키나와의 관리들이 빨리 이제 중국으로 출발을 해야 되는 과정에서 좀 갈등이 있었는데, 그래서 문순득 일행 중에 4명은 그 배에 타고 있는 상태였고, 문순득하고 옥문이라고 하는 막내는 밖에 있는 상태여가지고 그 배를 타지 못하게 돼버려요. 그래서 가족들끼리 생이별을 하게 되죠. 그래서 4명은 먼저 이제 중국의 하문이라는 지역으로 가가지고 중국을 통해서 바로 송환을 하게 되는데, 그러니까 같이 표류를 했어도 이 마카오를 경험한 사람은 문순득하고 옥문이라고 하는 어린아이 2사람만 해당이 되는 것이죠. 그래서
그런 기록들이 정약전이 기록한 표해시말에는 아쉽게도 자세히 설명이 안 나와 있어요. 아마 정약전 선생이 우이도에서 살다가 흑산도로 이사를 가야 되는 상황이었기 때문에 그 부분까지는 정확하게 정리를 못한 것 같아요. 그런데 다행히도 마카오에 남아있는 이제 포르투갈하고 청나라 정부하고 오고 간 문서회가 거기에 문순득 이야기가 좀 담겨 있어서 여기서 어떤 생활을 했겠다라고 하는 것을 추정을 할 수 있는 이제 그런 정도가 되겠습니다. 우리나라 역사에서 보면 중국을 굉장히 사대하는 문화가 존재했잖아요. 그런데 그 중국조차도 마카오라고 하는 지역은 이미 16세기 때 포르투갈에게 개항장으로 내어주는 상황이었거든요. 근데 그런 정보를 우리 정부에서는 전혀 모르고 있었어요. 그런데 문순득이 거기 가서 그런 문화를 좀 경험을 하고 그야말로 세계가 어떻게 흘러가는지 국제적인 감각을 익히고 돌아왔다라는 측면에서는 문순득의 호가 이제 천초라고 해서 조선 사람 가운데 최초의 경험을 한 인물 이런 성격이 있는데 그게 아마 이제 필리핀이나 마카오에서의 문화를 경험한 덕분에 그렇게 정약전 선생이 호를 지어준 것으로 그렇게 평가를 할 수 있겠습니다. 만약에 문순득이 마카오에서 보고 왔던 기록들에 담겨져 있는 그런 가치들을 당시 우리 조선 정부가 빨리 수용을 하고 그것을 받아들여서 개혁을 하려고 했다라고 하면 우리 역사는 많이 바뀌지 않았을까 그렇게 생각을 합니다.